ਉਹ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ MNA ਆ ਰਾਣਾ ਰਾਧਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ चौधरी हजरात सी 3-4 घर, वो तो शहर चले गए, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हमारा क्या कसूर है? ओ मरियम साहिबा खुदा दा खौफ कर, क्या राशन बांट रही है तू? नहीं चाहिए हमें राशन तेरा। हमारी सड़क का हाल तो देखो। और राणा राधा शरीफ साहब, क्या तू हमारा MNA नहीं है? अकरम जट साहब बड़े काम कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा मॉडल विलेज बना रही है। सर पहली गल यह है साडे इस पिंड दे विच राणे राज साहब का कोई काम नज़र नहीं आ रहा। राणा आजाद साहब का, राणे राज साहब का कोई एक सिंगल काम भी नहीं हैगा। तो यह सड़क साड़ी है ना, अगे तकरीबन 3 पिंड लंघते हैं। 1500 की आबादी, तकरीबन 2000 की आबादी साडा यह पिंड है, जिहदे विच सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, बिल्कुल जीरो। इस तो इलावा पीने वाला फिल्ट्रेशन का साफ पानी जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल जीरो आ। सारे पिंड का पानी इंतहाई खराब है। बच्चे बीमार सरासर ज्यादती है साड़ी गौरमेंट की, साड़ी MP MNA की, सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਗਾਉਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਦਰਾਹ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ सड़क खंडर बन चुकी सड़क, किसी की तवज्जो नहीं। बारहा बारी लोग गए MP MNA को बाहर, वो गल ही नहीं सुनते कोई। मरियम साहिबा को खुदा दा खौफ करें, मेरे MNA को कहें, मेरे MPA को कहें कि ये क्या कर रहे हैं आप? कौन से मॉडल विलेज बना रही हैं आप? इधर सीवरेज है ना, इधर पीने का साफ पानी है ना, हमारी सड़क है। इमरान अकरम जट साहब ਤੁਹਾਡੇ MPA ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾ ਰਾਣਾ ਰਾਧ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰੋਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪਰੋਂ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आरिफ आला के एक नए गांव के अंदर मौजूद है। ये है कत्ती ईबी गरबी। आरिफ आला का इस गांव को कत्ती ईबी लालियां वाला भी कहा जाता है। 19 ईबी से आगे ये गांव आता है और आरिफ आला से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है। और ये वो बदकिस्मत गाँव है जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ज़ीरो है, जहाँ पर सड़कों की बात की जाए तो बिल्कुल सड़कों का कोई नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा। इस गाँव के अंदर पीने का साफ़ पानी नहीं है, कोई आला तलीम के लिए यहाँ पर कोई भी तलीमी दरसगाह आपको नज़र नहीं आएगी। सेहत की बात करूं तो सेहत के हवाले से इस गांव के लोग जो हैं वो आरिफ आला या पाकपतन का रुख करते हैं। इनके मेजर मसाइल जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे और हम अपने MNA और MPA के नाम गुजारिश करेंगे कि खुदारा ये आपकी जनता है, इन्होंने वोट दी है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्होंने जो है ना इस मुल्क को टैक्स दिया है। टैक्स और वोट देने के बाद आप इनको क्या दे रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि इनके पास बुनियादी सहूलियात किस लेवल की हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी वालेकुम सलाम सर की नाम? जी मास्टर सदीक गुजर। सर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਤੀ ਵੀ ਲਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਕੱਤੀ ਵੀ ਗਰਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ MNA ਆ ਰਾਣਾ ਰਾਧਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ चौधरी हजरात सी 3-4 घर, वो तो शहर चले गए, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हमारा क्या कसूर है? ओ मरियम साहिबा खुदा दा खौफ कर, क्या राशन बांट रही है तू?
नहीं चाहिए हमें राशन तेरा, हमारी सड़क का हाल तो देखो। और राणा राधा शरीफ साहब, क्या तू हमारा एमएनए नहीं है? डॉक्टर फरक साहब, तेरे को 5 नंबर चुंगी से लेकर पुल तक करीब सड़क बन सकी, और 25 पिंड लंघ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। किसी के इधर से सर, इधर 5-6 गांव हैं। सर कोई मरीज हो तो कैसे लेके जाते हैं उसको? मरीज तो साडा जाता नहीं, वो तो राह च मर जाता। वो बोर्ड ऐस क्रॉस करो तो वो मर जाता है। सर डिलीवरी केस होवे खवातीन, मैं कहना सारो साडा मरबा नहीं लंघ दे, या मां नहीं या बच्चा नहीं। या माँ नहीं या बच्चा नहीं। ये पंजाब सुथरा है। मरियम साहबा को खुदा दा खौफ करें, मेरे एमएनए को कहें, मेरे एमपी को कहें कि ये क्या कर रहे हैं आप, कौन से मॉडल विलेज बना रही हैं आप? मोहतरम- ना इधर सीवरेज है, ना इधर पीने का साफ पानी है, ना हमारी सड़क है। मोहतरम एमएनए साहब ते एमपीए साहब विजिट करते ने गांव सारे आए ही नहीं। वोट तो बाद? मैं कहना वोट तो बाद अगर साड़ी किसी ने वैसे भी बात पूछी हो तो मैं जुर्मदार हूँ। ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ने ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਅਕਰਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सारा आए नहीं। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। मैं कहना नो, नहीं आए। ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। इमरान जट साहब, कबूले के टफ टिलर लगाती आपने, ये करता कबूला में अपना जो है ना सिटी बनाता आपने। यार हमारा क्या कसूर है? आपने वोट हमने वोट नहीं दिए, टैक्स दिया है। टैक्स भी दे रहे हैं। मरियम साहबा, हम बिजली के बिलों में भी टैक्स दे रहे हैं, उसके उन पैसों से तू राशन दे रही है। ये आपकी हुकूमत है। और हम 40 साल से 50 साल से नून लीग के हैं। हमें नहीं चाहिए नून लीग, ये ना हमें ये एमएनए चाहिए, ना ये एमपीए चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई? सर साफ पानी है आपके बच्चों के? मैं कहना नो सर। सर हाई तालीम के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए बच्चे कहाँ कुछ नहीं है। हम मोटरसाइकिल पे अपनी बच्चियों को बिठाते हैं, उधर उन्हीं भी या शहर में जाते हैं। ये है हमारा गांव। आखिरी दफा सड़क कब बनी थी? इसको तो हो गया 20-25 साल। उसके बाद किसी ने नहीं बनाई? मैं कहना सारे असी, मैं एमपीए के पास भी गए, एमएनए के पास भी गए, भी सानू रिपेयर करा दो यार, सानू कारपेट नहीं सर, चाहिए। अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, धुंधों का मौसम गुजरा है, आगे गर्मी आ रही है, डकैतियाँ वारदातें कितनी होती हैं? सर वारदातें होती हैं जब उस मोटरसाइकिल इधर से गुजरना ही नहीं है 40-50 की स्पीड से, वो रोकेगा हमें, थप्पड़ मारेगा, हमारी जेब में 1000 है 2000 है वो निकाल लेगा, सानू अपना एक दरख्त के साथ बांध देगा। गैर महफूज है। सर मैं कहना कुछ भी नहीं है। क्या हमारा गांव नहीं है? इधर आगे 3-4 गांव हैं, वो गांव नहीं है। हमने वोट नहीं दिए इनको। ये कौन सा एमपी इमरान अकरम साहब या हमारा एमएनए राधा शरीफ साहब, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, और राणा साहब ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ एमएनए ਬਣਨ ਦੀ। ये कौन सा तरीका है? सर की नाम? ਸ਼ਰਫ ਇਜਾਜ਼ ਜੀ। कितनी देर तो रहंदे पे उस गांव के अंदर? ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਾਉਜ ਦਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਅੱਜ ਸਰਾਪਾ ਇhtਜਾਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀ ਨੇ? ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਅਕਰਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਣੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪਿੰਡ ਲੰਘਦੇ ਆ, 1500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕੀਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 300 ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾहिवाल ਚੱਲ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ,
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਹਰਫ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਨਾਮ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ। ਮੈਂ 31 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ 31 ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਸਰ ਵੋਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਗਾঁव ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੁੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੜਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ। ਸਰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 31 ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ, ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ ਬਣੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨੇ। 3-4 ਗਾँव ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਅਕਰਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਮਐਨਏ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੌਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਐਮਪੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ। 5-6 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਇਮਰਾਨ ਅਕਰਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਵੋਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰੋਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪਰੋਂ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਰਮੀ 'ਚ 3-4 ਵਜੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਟਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪਿਆ? ਛੋਟਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਕਿਸਮਤ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਸਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਅਕਰਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ? ਕੀ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਐਮਐਨਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 1-2 ਦਫਾ ਆਏ ਆ, ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੜਕ ਤਮੀਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦੇਣ ਸਰ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ 19 ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ? ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਤਗੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਮਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀ ਮਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਆਲਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਨ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਨੇ, ਟੈਕਸ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ। ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਅਕਰਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾ ਰਾਣਾ ਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ।
ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਬਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। आज नाज़रीन टीवी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का करीबी गांव 31 ईबी। इसको 31 ईबी भी गरबी भी कहा जाता है और 31 ईबी लालियां वाली भी कहा जाता है। इस गांव के अंदर पहुंचने के बाद पता चला है कि यहाँ के एमपीए मोहतरम जनाब इमरान अकरम जट साहब जो फर्स्ट एमपीए हैं यहाँ के, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस गाँव को विज़िट करें। ये जनता है आपकी, इन्होंने वोट दी है आपको। हमारे MNA मोहतरम जनाब राना इरादत शरीफ साहब, ये लोग आपकी जान को रो रहे हैं, इन्होंने वोट दी है। ये लोग टैक्स देते हैं यहाँ रहते हुए, इनके पास बिजली का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। इनका रोड जो है वो 1980 की दहाई से भी पीछे का बना, दोबारा किसी ने उसको रिपेयर भी नहीं किया। तो आज ये बच्चे यहाँ पर प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। इनका ये मकसद है कि हमें अच्छी तालीम दी जाए, हमें पीने का साफ़ पानी दिया जाए। हमारा क्या कसूर है? हमारे पास भी वही ग्रीन शनाख्ती कार्ड है जो बड़े बड़े कोठियों वालों के पास है। इस गाँव के अंदर मिडल मैन लोग वाबस्ता हैं और इनके पास बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। सुथरे पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पता चला है कि वो आते ज़रूर हैं लेकिन कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया जाता। तो खुदारा MNA और MPA साहब, इनकी आवाज़ को सुना जाए, इनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा जाए और इनके मसाइल को अपने मसाइल समझें, इनकी वोट को इज़्ज़त दें, इनके इस गांव को मॉडल विलेज बनाया जाए ताकि ये लोग, ये बच्चे, यहाँ की ख़वातीन अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी आरिफ आला और पाक पतन के एक नए गाँव के साथ, वहाँ की बुनियादी सहूलियात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। के जज़ाब थे